Today class is class number. What is the class number? Second. Last time I came here, no? So 2. Last class we assessed and I gave some idea. So that was the first day. C means class. 2 means second. So second class. You can start writing in a note. Date, day, class number, and today's start for the day. What do you mean by today's start for the day? நாளொரு கருத்து இன்றைய சிந்தனை. ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் நான் ஒவ்வொரு சிந்தனையை சொல்லிக் கொடுப்பேன். ஓகே, இன்றைய சிந்தனை. ஓகே, இன்னைக்கு இன்றைய சிந்தனை என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்க. ஆல்வேஸ் எல்லா கிளாஸும் நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த மாதிரி சிந்தனை நான் சொல்கிற போது அவங்க என்ன பண்ணுவோம், இதைய படித்து ஃபாலோ பண்ணணும், என்னன்னு பார்க்கணும். Early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. இன்னைக்கு தாக்கடை என்ன படிங்க. யா early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. இதோட இப்போ கிளாஸில் வந்து நம்ம எடுப்போம் இல்லையா, 1 2 3 4 போட்டு எடுப்போம். ஆல்வேஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஃபஸ்ட்டு தாட் ஃபார் தி டே எடுக்கிற போது அது வந்து 1 நம்ம கணக்கு வச்சுக்கலாம். 1. செகண்ட் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம லெசனுக்குள்ளே போகிறோம். ஆல்வேஸ் 1 மீன்ஸ் thought for the day. Second, then further what point it is. Okay. The second one I'm going to put it now. We are going to form. Do you know the basic words? Do you know what do you mean by they? What's the meaning? I forgot your name. Sorry. Gayatri. Niranjan. Niranjan, I remember the name. No problem. Yeah, tell me Niranjan. They means what? they என்ன அர்த்தம், they they என்ன அர்த்தம், காயத்ரி சாரி அவங்கங்கிறது என்ன ஒரே மீனிங்கா, அவங்க what do we say, they means what, they means what, அவர்கள் அவைகள், உயிர் உள்ளதுக்கும் உயிர் இல்லாததுக்கும் நம்ம they தான் சொல்லுவோம். ஓகே, now let's go to the second one. இப்போ இன்னைக்கு வந்து do you want grammar or speaking practice? Grammar also? Yeah, we take first class mean, I will take a grammar. So we are going to take in the class 2. First I will take grammar, important person, right? What is that person? Or the basic words you want. Basic words, yeah, better. Basic words. Basic words. I am going to write one by one all the words. You also copy it. Okay? Start writing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Did you wish uncle, Naranjan? Did you wish him? Did you wish him? Wish pandiya? Gayatri wish pandiya and then say, come on, do. Get up and say. How to say? Good evening uncle. இங்கிலீஷில் விஷ் பண்ணாலும் தமிழ் பண்பாடோடு விஷ் பண்ணிக்கணும். யார் ஒருத்தர் எனிபடி ப்ளீஸ்
Now start writing the words. I. B. Do you want me to write capital letter or small letter? Your size, sir. U. Small. Small. Okay. V. U. He. They. She. Us. My. Our. His. Mine. Is a duster? Sir, sir. I'll take pen. Now here, let me continue. Okay. Okay, last class, I wish you all the best. The last class, I gave a lot of confidence level. நிறைய தன்னம்பிக்கை பற்றி பேசணும், என்கரேஜ் பண்ணேன். அப்போ இன்னைக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் சம்மந்தமாக எதுவும் வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம டைம் கம்மியாக இருக்குது. 1 hour only we are going to take till 9 o'clock. Okay, ஏன்னா நீங்கள் சாப்பிட்டு டைமில் படிக்கணும். Further future, other classes we can have little earlier. Okay, I will inform you the timing and we can continue with that. So last class நிறைய நான் input கொடுத்தேன், நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தேன். எப்படி இருந்தது? How was that? Yeah? Come here, Niranjan. Last class எப்படி இருந்து சொல்லுவாப்ல, இங்கே வந்து சொல்லு. அங்கே பார்த்து சொல்லு. Very nice. சொல்லு. Very nice class. என்ன நல்லா இருந்தது? சிக்கன் பிரியாணி நல்லா இருந்தா?
No, sir. அப்புறம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா நைஸ் சொன்னாங்க. என்ன நல்லா இருந்தது? கிளாஸ்ல என்ன நல்லா இருக்கு? நீங்க சொன்னது நல்லா இருந்துச்சு. சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சுது. புரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் நல்லா பேசி சாதிப்பு நம்பிக்கை வந்ததா? தன்னம்பிக்கை வந்ததா? ஷூர்? ஓகே கிளாப். ஓகே காயத்ரி கம். வாட் யூ காட்? வாட் யூ கெயின்? என்ன கிளாஸ்ல கிடைச்சது? கிளாஸ் எப்படி இருக்குது? போர் அடிக்குதா? நல்லா இல்லையா? நல்லா இருக்கா? சூப்பரா இருக்கா? ஸ்மாரா இருக்கா? என்ன சொல்லுங்க. என்ன கிடைச்சது? சார் கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எந்த சாரு? மோட்டிவேஷனா இருக்கு. யாரு? எந்த சாரு? எந்த சார் பத்தி சொல்ற? நானா? ஓகே ரைட். சார் கிளாஸ் ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருக்கு. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கு. உங்ககிட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு. ஸோ சாதிக்கலாம் நிறையா. வெரி குட். தேங்க்யூ. கிளாப். ஓகே நவ் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் நவ். போன கிளாஸ்ல நிறைய நான் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா? எப்படி சாதனை படைத்தாங்க, தன்னம்பிக்கையில் என்ன, முயற்சினா என்ன, பயிற்சினா என்ன, அப்புறம் நம்ம தீர்மானம் பண்ணணும், வாழ்க்கையில் சாதிக்கிற நிறைய விஷயங்கள் நான் சொன்னேன் தன்னம்பிக்கை பற்றி. இன்னைக்கு தன்னம்பிக்கை பற்றி அதிகமான பேச போகிறோம். நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறோம்? இந்த டுடேஸ் தாட் ஃபார் தி டே, இன்றைய சிந்தனை என்ன அப்படின்னா படிக்கலாமா? ரீட் லவுடர். What is this? Today's date is 18/1/2026. Sunday. Class number 2. Now read. Early to bed, early to rise, makes a person healthy, wealthy, and wise. Read. Early to bed, early to rise, makes a person healthy, wealthy, and wise. என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சீக்கிரமா தூங்க போறது, சீக்கிரமா எந்திரிக்கிறது, சீக்கிரமா அப்படி இருக்குங்க. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒரு மனுஷனை ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் வச்சிருக்கும். நீ சொல்லு நிரஞ்சன். காயத்ரியோட நிரஞ்சன் கொஞ்சம் பெட்டரா சொல்லியிருக்கேன். சொல்லு பார்க்கலாம். எல்லாம் மனுஷனை ரொம்ப ஹெல்த்தியா வச்சிருக்கும். சூப்பர் சூப்பர். என்ன பண்ணணும்? நல்லா வாழ்க்கை early to bed, early to rise என்ன அர்த்தம்? சீக்கிரமா நைட் சீக்கிரம் தூங்குறதும் சீக்கிரமா எந்திரிக்கிறதும் ஒரு மனுஷன் வந்து ஹெல்த்தியா பார்த்துக்கிறதும். பென் டவுன். சொல்லுங்க. கரெக்டா சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க? நிரஞ்சன் என்ன சொன்னாங்க? கரெக்டா நான் சொன்னேன்னா பிரில்லியன்ட் பாய் அப்படின்னு இல்லையா? காயத்ரியோட அவ்வளோ கரெக்டாக சொல்லல. ஆனால் கரெக்டாக காயத்ரி சொன்ன பாயிண்ட் ஓகே. பட் நிரஞ்சன் வந்து ஒரு படி மேலே இன்னும் டெப்தா. நான் அன்னைக்கு சொன்ன நிறைய சாதிப்பாங்க சொன்னேன். ஒரு மனிதன் யார் ஒருவர் நேரத்தில் படுத்து நேரத்தில் எழுந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆரோக்கியமாகவும் செல்வந்தனாகவும் அறிவுள்ளவர்களாகவும் இருப்பார்கள். வயசுனா அறிவல்ல, ஞானம். ஞானம்ங்கிறது அறிவுக்கு மேல்நிலை. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸை டைமிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஷெட்யூல் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? 10 மணிக்கு படுக்கைக்கு போவாங்க. 10லிருந்து 7, 8லிருந்து 6, 5லிருந்து 9, 6லிருந்து 6:30, 10லிருந்து 5:30, 6லிருந்து 6. இதுல எது கரெக்ட் சொல்லுங்க பாப்போம். எது இருந்தா நல்லது? 8 to 6. 8 to 6.
8 to 6 very good. நீ காயத்ரி 8 மணிக்கு படுத்து 6 மணிக்கு எந்திரிக்கணும். எவ்வளவு மணி நேரம் இப்போ? ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு மணி நேரம்? 24 hours. Are you sure? Yes sir. Doubt இருக்கா? No sir. Doubt இருக்கா? No sir. காக்கா டவுட் இல்லையா? No sir. காக்கா கேக்குது. காக்கா டவுட். நிரஞ்சனா சூப்பரா படிக்கிறப்பா. காயத்ரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண நல்லா கொண்டு வரும். நல்லா படிக்கும். ஓகே பை. கரெக்டா 24 தான் கரெக்டா தான் சொன்னாங்க. சரி திட்டல. ஓகே பை. 24 மணி நேரம். 24 மணி நேரத்தை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க? 7 7 7 அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க. இந்த நான் சொல்ற கணக்கு எப்படி 7 மணி நேரம் இந்த இடத்துல ஒரு விளக்கம் கொடுப்பாரு. அது ஒரு 2 நிமிஷம் கேளுங்க. இதை வந்து அழகா காலையில புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப்ல அதிகாலையில எழுந்திரிச்சு நம்ம அந்த ஓசோன் லேயர், கடவுள் வழிபாடு, சூரியனை கும்பிடுறது, பெரியவங்களுக்கு ஆள் கொடுத்து இயற்கையை நம்ம பார்க்கறது, இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ மனசுக்கு நல்லது, உடலுக்கும் நல்லது அப்படிங்கிற விஷயத்த சான்றோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இப்போ நான் சிம்பிள் கால்குலேஷன் என்ன அப்படின்னா 7 + 7 + 7 24. மூவேடு எவ்வளோ? 24 தானே? கரெக்டா? 24 தானே? 7 14 24 24. சரி, இது வந்து உழைப்பு. இது என்னது? இது என்னது? உழைப்பு. இது என்னது? ஓய்வு. ஓய்வுல தூக்கம் வராது. உழைப்பு, ஓய்வு, உறக்கம். உழைப்பு, ஓய்வு. அப்ப இந்த ஓய்வுன்னா என்ன சார்? உழைக்கிறது என்ன? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது, பெரியவங்க எல்லாம் வேலை செய்யறது. இதுதான் உழைப்பு. புரியுதா? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சு போச்சா? புரிஞ்சு போச்சு. புரிஞ்சு போச்சா? புரிஞ்சிருச்சு. வெரி குட். ஓகே, இது என்னது? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உழைப்புங்கிறது என்ன? படிப்பு தான் உழைப்பு. பெரியவங்களுக்கு என்ன? அப்பா உழைக்கிறார் இல்லையா? அது வேலை செய்யுது. இது உழைப்பு. இந்த 7 வந்து களைப்புன்னு நான் சொல்லான்னு இருந்தேன், ஓய்வுன்னு வச்சுட்டேன். இது ஓய்வு. இந்த 7 என்ன? ரெண்டாவது 7 எந்திரிச்சு என்ன பண்றோம்? ஸ்கூலுக்கு போறீங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கு படிப்புல வருது. அந்த இந்த உழைச்ச நேரம் போக மீதி 7 மணி நேரம் என்னன்னா டிவி பார்க்கறது, கேரம் போர்டு விளையாடுறது, தோட்டத்தில் தண்ணி ஊற்றுறது, ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கறது, லைப்ரரி போகிறது, கோயிலுக்கு போகிறது, உட்காந்து நம்ம யோசிச்சுட்டு ஏதாவது எழுதுறது, இதெல்லாம் ஓய்வில் வந்துடுது. தூங்குறதில்ல. இப்போ 18 ஆயிடுச்சு, 14 ஆயிடுச்சா? மீதி எவ்வளோ இருக்கு? அதுதான் தூக்கம். நம்ம போர்வை எடுத்து போத்தி கண்ணை மூடி தூங்கினோம்னா அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மனி, நியூசிலாந்து எல்லாம் அப்படியே போயிட்டு ஃப்ரீயா போயிட்டு வரோம் ஃப்ளைட்ல. திடீர்னு பார்த்தா இங்க இருக்கிற மேடம் ஆஸ்திரேலியா போயிருந்தேன். டேய் come on, I was there in Australia, just I'm going to fly. இங்க இருக்கிறமா? நோ ப்ராப்ளம். ஒரு நாள் ஆஸ்திரேலியா போவேன். இந்திய மண்ணுக்காக நான் ஆஸ்திரேலியா போய் என்ன பண்ணுவேன்? சாதிச்சுட்டு வருவேன் இல்லையா? ஓகே ஃபைன். அப்போ உறக்கம். இந்த உறக்கம் தான் எத்தனை மணிக்கு தொடங்கணும், எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணுங்கிறது தான் இங்க கேள்வி. அதை பொறுத்து தான் இந்த சான்றோர்கள் சொன்னாங்க. யார் ஒருவர் நேரத்தில் படுத்து நேரத்தில் எழுந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆரோக்கியமாகவும் செல்வந்தராகவும் ஞானம் உள்ளவர்களாகவும் இருப்பார்கள். நான் சொல்ல, பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க, அதை நான் சொல்லிட்டேன். புரியுதா? இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம். இந்த டைம் எது? நரேந்திரன் சொன்னது 8 to 6. நீ சொல்லுங்க. 10 to 5:30. 10 to 5:30. இப்போ வந்து இந்த அங்கிள்கிட்ட கேட்போம். அப்படியே கேமரா அங்கே கொடுங்க. எடுங்க பாப்போம். அந்த அங்கிள் நீட்டாக எடுங்க. ரைட், இங்கே வாங்க. இங்கே வாங்க. இந்த டைமை கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன், உங்களை இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. கவனிங்க. என் பேர் மாணிக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம். மதுரா குரூப்ஸ் மாணிக்கம். சரிங்களா? இப்போ இந்த காலையில் எந்திரிக்கிறத பற்றி நான் ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறேன். அதாவது 3 மணிலேருந்து
6 மணி வரைக்கும் நம்ம எந்திரிச்சு படித்தோம்னாலும் சரி, எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது நல்லா திருப்தியாக முடியும், நல்லா வளர்ச்சி அடையும். புரிஞ்சுங்களா? இதை வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும். நீங்கள் படிக்கிறதும் சரி, ஒரு வேலை தொடங்குறதுனாலும் சரி, இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் நம்மளுக்கு எல்லாமே கைகூடி வரும். சரி, வெரி குட். கிளாப். நன்றி சார். நன்றி Thank சார். you, sir. அப்படியே இவர் வாங்க ஒரு நிமிஷம் வாங்க சார். இப்போ நிரஞ்சன் வந்து 8 to 6 சரி. காயத்ரி 10 to 5:30. ஓகே. இந்த பொண்ணுக்கும் நிரஞ்சன் 2 பேரும் ஆக்காதுங்க தம்பி. ஓகே. 2 பேருக்கு இந்த டைம் மாறுபட்டு சொல்லலாமா, ஒரே டைம் 2 பேருக்கு சூட்டபிள்? இல்லை, அவங்களுக்கு 8 to 6 நைட்டு 8 மணிக்கு படுத்து காலைல 6 மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறது தம்பி அந்த வயசுக்கு அது ஓகே தான். அது ஓகே. பாப்பா 5:30 காயத்ரி வந்து 5:30 எல்கேஜி படிக்குது. ஓகே. எல்கேஜி ஆமா யூகேஜி தானே? +1. +1. நீ காலேஜ், நீ யூகேஜி தானே? 5:30 +1 படிக்கிற. +1 கேர்ளுக்கு ஒரு கேர்ளா +1 ஸ்டூடெண்டா எந்த டைம்? இந்த 5:30 ஓகே, ஆனால் பத்தாது. ஒரு 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு படிச்சின்னா நீ +2ல் நல்ல மார்க் எடுக்கலாம், நீ நினைக்கிறத சாதிக்கலாம். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. வெரி தேங்க்யூ. குட். நிரஞ்சன் ஓகே, வயசுக்கு ஓகே 6 மணி. சரி, அது கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம், ஒரு 5:30க்கு வந்துடும். ஓகே கரெக்டா? இப்போ சார் 10th சொன்னாரு. 10 இல்லையா? 10 என்னது 5. இடைப்பட்ட நேரம் எவ்வளோ? 7 மணி நேரம். 7 வந்துருச்சா? ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சா? 10 மணிக்கு படுத்தா 5, 10 to 5 இதான் கரெக்ட். அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே. நீ +1ங்கிறதுனால 10 to 5 பண்ணிட்டா நல்லது. அதுக்குன்னு ஓடி போய் 10 மணிக்கு உளுந்தடிச்சு படுத்துக்கூடாது. கொஞ்சம் லேட்டான பரவாயில்ல. அதுக்குன்னு 9:15 பிடிச்சிட்டு சாப்பிட ஓடிட்டே 10 சார் சொன்னாலும் ஓடக்கூடாது. ரசிச்சு சாப்பிடணும், ரசிச்சு குடிக்கணும், கடவுளை கும்பிட்டு 10 மணிக்கு 9:15 நம்ம ரெடி ஆகிடும். அப்படி எண்ணங்களை ஒருங்கிணைச்சு அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கடவுள் நன்றி சொல்லிட்டு 10 மணிக்கு யாரையும் உதச்சி தள்ளாமல் அமைதியாக நமக்கு ஒரு வீடு நம்ம போட்டு நல்லா படுத்துவோம். 10 மணிக்கு காலையில் 5 மணிக்கு யார் நம்மளை எழுப்பிடுவா? நிறைய வீட்டில் சத்தம் கேட்கு. டேய் கழுத எதரா ஈ பூதேவி என்னடி பண்ணிட்டு இருக்கிற? காலையில் எனக்கு விடாம தூக்க விடாம இன்னைக்கு லீவ் தானே, நான் தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு. அதனால என்னடி எந்திரிச்சு நல்ல உடம்புக்கு நல்லது. சும்மா எந்திரிச்சிட்டு வரேன், நான் சும்மா எந்திரிக்க மாட்டேன் போ, சும்மா இதே வேலையை போச்சு. ஆனா குயில் என்ன பண்ணும்? கரெக்டா எத்தனை மணிக்கு கத்தும்? 4:30, 4 o'clock. கோழி எத்தனை மணிக்கு கத்தும்? 6 o'clock. நாய் எத்தனை மணிக்கு கத்தும்? 4 மணிக்கு சார். காக்கா எத்தனை மணிக்கு கத்தும்? நம்ம எதிர்த்தர தெரியாதுன்னா அதெல்லாம் நம்மளை எழுப்பிட்டு முன்னாடி பறந்து போயிடும். அறிவு நம்மளோட கம்மி, ஆனா 6 அறிவுன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். அதுக்கு நம்மளோட அறிவு கம்மி. Those birds and animals get up early than us. Not setting alarm. Automatically all the birds and animals are getting up early morning. Come friends, let us go for work. They're coming back in the evening. Birds பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் உட்காந்து யோசிச்ச போது 12 + 12 24. எப்படி 24 சொல்லுங்க பார்ப்போம்? Sir, 2 + 2 4. 1 + 1 2. 5க்கு 5 அல்லது 6 to 6 தான். 6 மணிக்கு மேலே பேர்ட்ஸை வெளியே பார்க்க முடியாது. 5 மணியே கரெக்டாக 5 மணிக்கு காலையில் எங்கே இருக்கோ பறந்துடும், ஒர்க் பண்ண போயிடும். கரெக்டாக 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடும். 12 மணி நேரம் உழைப்பு, 12 மணி நேரம் ஓய்வு இருக்கு. ஆனால் நம்ம 7 + 7 + 7 8 நீங்க சொல்லவே இல்லை கணக்கு பத்தியா? கரெக்ட் 8 8 8 8
24. சார் சொல்றது கரெக்டாக இருக்குமான்ட்டு நீங்கள் உட்காந்துட்டீங்க. 8, 8, 8. 24. கரெக்டா? இங்கே 12, 12, 24. அதுக்கு ஓய்வு இதெல்லாம் கிடையாது. ஒன்றா உழைக்கும், இல்லைன்னா உறக்கம். நம்ம உழைப்பது, அதாவது உங்களுக்கு படிப்பது, இது ஓய்வு, இதெல்லாம் விளையாடுறது, ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசுறது, கோயிலுக்கு போகிறது, நூலகம் போகிறது, இதெல்லாம் எழுதுறது, படிக்கிறது, இதெல்லாம் இதில் போயிடும். இனி சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க, எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்துடும். ஒன்றா இதுக்குள்ளே வரும், இல்லை இதுக்குள்ளே வரும். உறக்கம்ங்கிறது 8 மணி நேரம். அது எப்படி இருக்கணும்னா 10 to 5. அப்போ எவ்வளோ மணி நேரம் ஆகுது? 7 hours ஆகுது. அப்போ இந்த 8 மணி நேரம் பண்ணா என்ன பண்ணலாம்? நம்ம ஒன்றா இது என்ன பண்ணணும்? 9 to 5. 9 to 5. 10, 11, 12, 5, 8 மணி நேரம் ஆச்சு. இப்போ 6 மணிக்கு யாரும் படுக்க போக முடியாது இல்லையா? இது வேண்டாம், ரூல் அவுட். இது 9 to 5. அல்லது 8 மணிக்கு படுத்தா எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும்? 8, 9, 10, 11, 12. அப்போ எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும்? 4 o'clock. அப்போ தான் 8 hour ஆகுது. அதுதான் இல்லையா? 8, 9, 10, 11, 12. 12 மணியோட 4 மணி நேரம் ஆச்சு. அப்புறம் 1, 2, 3, 4 மணி. இதுவும் 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறதுனா பெரிய ஞானிகள், பெரிய விஷயம். சாதனை பண்ணுறவங்க 4 மணிக்கு மேலே தூங்க மாட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் அந்த 4:45 எந்த டைம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாமா? எந்த டைம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். நீங்கள் 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னா எத்தனை மணிக்கு படுக்கணும்? 9 to 5. இது நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 9 to 5. ஓகே, ரெடி? இதான் early to bed, early to rise. சார் இப்படி பண்ணால் நல்லா வருமா? வரும். ஆரோக்கியம் நல்லா இருந்தால் உழைக்கலாம், உழைச்சா பணம் வரும். அப்புறம் நம்மளுக்கு நல்ல ஞானம், நல்ல நாலேஜ், டேலண்ட். நம்ம டாக்டர் அப்துல் கலாம் இல்லை, சுவாமி விவேகானந்தர், மதர் தெரேசா, எல்லாரும் ஏர்லி மார்னிங், இந்த நோட் ஸ்லீப். நிறைய பேர் போதி படுத்துட்டு அலாரம் அடித்தா கூட சனி முடிச்சு உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி தட்டி விட்டு மறுபடி போதிக்கும். அலாரத்தை கடமை செய்தில்லை, கரெக்டாக செய்தார். அதுதான் நம்ம அலாரம் வச்சு எழுப்ப சொல்லி அது எழுப்பி விட்டோம். நம்ம அதை என்ன பண்ணோம்? ஃப்ரெண்ட் தூக்கு 1/4 மணி நேரம் முன்னாடி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 4:45க்கு அலாரம் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. 5 மணிக்கு அலாரம் அடிக்கவே கூடாது. நீங்கள் சலாத்தை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஆர் கிரேட். பண்ணலாமா? 1/4 மணி நேரம் முன்னாடி வச்சு அலாரம் வச்சு எழுந்திரிச்சுங்க. அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ஓகே, ஹாப்பி? Now what are these basic words? Now read. What are the basic words? Read. Read. Okay, take a pen. Do you have a black pen? Where is your black pen, Gayatri? ஏன் கொண்டு வரல? கிளியராக சொல்லிட்டு போனேன். No problem. Next class வாய்ப்பு. இப்போ do you have a pencil? Yes. சீக்கிரமா go get fast. You start writing the words in Tamil. Write the Tamil meaning for all these words. Please. Continue.